अज की क्लास आपां की करांगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कवर करांगे पूरा दा पूरा। जो भी तुहाडे डाउट ने इस चैप्टर नूं लैके, क्योंकि काफ़ी बच्चे ने जिन्हां नूं ये चैप्टर नहीं समझ आउंदा, ते उसका कारण भी यही आ कि क्योंकि इस चैप्टर दे विच ज़्यादातर की होएगी तुहानूं थ्योरी ही देखण नूं मिलूगी, ते क्वेश्चन ने जो वो थ्योरी के उपर बेस होंगे आ। जे तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर आ, थ्योरी क्लीयर आ इस चैप्टर की, तां ही तुहाडे तो जिहड़े क्वेश्चन ने वो सॉल्व होंगे आ। सो आपां थ्योरी ही सीखण की कोशिश करांगे, कंसैप्ट सीखण की कोशिश करांगे आसान तो आसान तरीके दे नाल, एग्जाम्पलों के नाल, डेली लाइफ के नाल रिलेट करने की कोशिश करांगे इस चैप्टर नूं। ठीक है, सो क्लास नूं पूरा जरूर देखियो। हो सकता चैप्टर की है तुहानूं शुरू दे विच की आ बोरिंग भी लग सकती है क्लास, पर जिमें जिमें की आ तुसीं सीखी जाओगे, जिमें जिमें क्लास दे विच मूव करोगे अगे अगे, तो तुहानूं समझ आना शुरू हो जाऊगा, तो तुहानूं काफ़ी जिहड़ा ज़्यादा कुछ जिहड़ा सीखण नूं मिलूगा अज दी क्लास तो बाद। सो चलदे आ आपां अपने पहले टॉपिक दे वल, ते नाल दी नाल मैं दस दिंदा कि जो पूरी की पूरी क्लास है वो टॉपिक्स के डिवाइड की हुई आ। टॉपिक दे की ने नीचे डिस्क्रिप्शन के टाइमलाइन में मैंशन की हुई है कि किहड़ा टॉपिक किन्ने टाइम तो स्टार्ट हो रहा है। सो जदों ही एक टॉपिक खत्म होंदा तो नाल दी नाल की करो, तुसीं उसे टॉपिक नूं दोबारा तो देख लिया करो, ताकि की है तुसीं तुहाडी रिवीजन हो जाए तो तुहानूं वो टॉपिक ज़्यादा तो ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, सो पहला आप चलते हैं रिलेशन की डेफिनेशन के वल। ठीक है, डेफिनेशन की है तुहानूं पता ही है। देखो रिलेशन का जो वैसे पंजाबी दे विच आपां कहने हुंदे ना कि संबंध, दो चीज़ों के विचकार संबंध की हुंदा अपने कोल। जिवें कि जे आपां डेली लाइफ की गल करिए तो मान लो ए ते बी की ने दो ऑब्जैक्ट ने, उन्हां दे विचकार की संबंध हो सकता। देखो की रिलेशन हो सकता कि ए बी का ब्रदर हो सकता, सिस्टर हो सकता, मदर फादर। ठीक है, ये तो आ गया डेली लाइफ के विच। मैथ दे विच की हुंदा, देखो जे कोई भी दो नंबर ने तो उन्हां दे विचकार की हो सकता। मान लो एक नंबर है 5, एक नंबर है 4, तो आप कह देंगे ना कि 5 की है 4 तो वड्डा गा, ग्रेटर है। जां आप कह देंगे कि एक नंबर है 6, एक नंबर है 3, तो 6 की है 3 का मल्टीपल हो गया, 6 की है 3 के टेबल च जांदा गा। होर की आप कह दें होंगे कि मान लो दो लाइनां ने, एक लाइन एल एक लाइन एम, आपस दे विच पैरलल ने, परपेंडिकुलर ने। तो जो भी मैं इत्थे कह रहा देखो कि चाहे ये साइन आ गया अपने कोल, ग्रेटर का साइन आ गया, ग्रेटर दैन, या कह लो पैरलल, या कह लो इत्थे की सी ब्रदर सिस्टर, ये सारे की ने अपने कोल रिलेशन ने दो चीज़ों के विचकार, कोई भी दो ऑब्जैक्ट के विचकार। हुण इत्थे जो आप चैप्टर पढ़ांगे, जो रिलेशन पढ़ांगे, वो पढ़ांगे सैट्स के विचकार। सैट तुसीं ने पढ़िया, तो रिलेशन की डेफिनेशन हुंदी है इत्थे कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सैट ए टू बी इज़ सबसैट ऑफ ए क्रॉस बी, इज़ सबसैट ऑफ ए क्रॉस बी। हुण डेफिनेशन नूं समझण दे लई पहला आपां नूं ये चीज़ का पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी की हुंदा। मन लो कि अपने कोल एक सैट दे रखिया ए, जिस दे विच की ने कुछ एलीमेंट ने 1 2 3, एक एलीमेंट दे रखिया बी सैट दे रखिया जिस दे एलीमेंट की ने मान लो 3 4। ठीक है, हुण इत्थे की है ए क्रॉस बी आप फाइंड करते हैं, जो कि हुंदा देखो इस दे विचकार किन्ने क पॉसीबल रिलेशन आप बना सकते हैं। ए टू बी क्या हैगा, तो ए टू बी आप जे जाइए, ए क्रॉस बी का मतलब ए टू बी जाइए तो किन्ने क पॉसीबल रिलेशन बन जाएंगे इन्हों के विचकार, वो होएगा ए क्रॉस बी। जिमें 1 का की बना सकते हैं आप 3 के नाल बना सकते हैं, 1 का किस दे नाल बना सकते हैं 4 के नाल बना सकते हैं, फिर की है 2 का 3 नाल बना सकते हैं, तो 2 का 4 के नाल बना सकते हैं, फिर 3 का 3 के नाल, 3 का 4 के नाल। ठीक है, हुण इत्थे की है देखो आपां ने की सी बस ए ते बी दे अलग अलग डिफरेंट एलीमेंट का बी दे सारे एलीमेंट के नाल आपां ने बना के देख लिया रिलेशन। इनू की बोलते हैं ए क्रॉस बी बोलते हैं। ठीक है, जिन्ने क पॉसीबल रिलेशन बना सकते सी। इत्थे आपां ने कोई भी कंडीशन नहीं मैंशन की कि हाँ ए ते बी जो एलीमेंट ने, जो ए दो एलीमेंट ने वो की होने चाहिए, कि उन्होंने विच कोई कंडीशन मैंशन की सी, कुछ नहीं मैंशन किया होया। बस रिलेशन की हुंदा इत्थे
ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A to B ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ A ਕ੍ਰੋਸ B ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਨੇ A ਤੇ B ਕੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ B, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ X ਇਸ ਨੂੰ Y ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ A ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ B ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ, ਦੇਖੋ A ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਨਾ B ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ 1 3 ਆ ਸਕਦਾ, 1 4 ਆ ਸਕਦਾ, 2 3 ਆ ਸਕਦਾ, 2 4 ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 3 3 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ A ਤੇ B ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 3 ਤੇ 4। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਕ੍ਰੋਸ B ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਬਣਿਆ। ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ A ਕ੍ਰੋਸ B ਕੀ ਹੁੰਦਾ, A ਕ੍ਰੋਸ B ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ A ਤੇ B ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਵੇਅਰ A ਐਂਡ B ਆਰ ਔਡ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਔਡ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਔਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਆ ਈਵਨ ਆ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਈਵਨ ਆ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਈਵਨ ਆ ਗਏ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਔਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 3, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 3, ਦੋ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ A ਕ੍ਰੋਸ B ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੇਂਜ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ A ਕ੍ਰੋਸ B ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ A to B ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3, ਮਤਲਬ ਜੋ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਡੋਮੇਨ। ਉਹ ਰੇਂਜ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ 3 ਤੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਂਜ। ਤਾਂ 3 ਤੇ 4 ਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਰੇਂਜ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਡੋਮੇਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੈੱਟ A ਟੂ ਸੈੱਟ B, ਪਰ ਬਾਈਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਕ੍ਰੋਸ A ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ A ਟੂ A ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਾ ਉਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਮੇਨਲੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਵੋਇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A ਟੂ B, A ਟੂ A ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ A ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਬੋਇਜ਼ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਬੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਤਾ ਕਿ A ਇਜ਼ ਸਿਸਟਰ ਆਫ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਬੋਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ A, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1-1 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 1-1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ A ਟੂ B ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ 1-1, 1-2, 1-3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਉਲਟ ਕਰ ਦਈਏ B ਟੂ A ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਡੋਮੇਨ ਕੋਡ ਮੇਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਡ ਮੇਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੋਡ ਮੇਨ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜੇ, ਡੋਮੇਨ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1-1 ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 1-1 ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, 1-2 ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 2-1 ਕਰਦਾ, 1-3 ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ 3-1 ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ A ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ R ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰ ਆਲ A ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ A, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ A ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ R ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ 1-2-3 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 1-1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ 1-1 ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ A, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 1 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 3 ਦਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ 4 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 4 4 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੇ 4 4 ਵੀ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਏ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੀ ਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ। ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 1 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 1 2 ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 1 ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 1 ਹੋਊਗਾ, 2 2 ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 2 ਹੋਊਗਾ, 3 3 ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3 3 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇਫ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ ਦੈਨ ਬੀ ਏ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 1 2 ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਆਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 1 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 2 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 1 3 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1 3 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖੋ 1 2 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, 2 ਹੀ ਨੇ, 2 ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 3 ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈਗਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NCERT ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਿਵਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ of a relation which is ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive। ਇੱਕ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਜੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬਟ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ A to A ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 1 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ 1 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 2 2 3 3। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 1 ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। 2 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 3 3 ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 1 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ A B ਆ ਗਿਆ ਤੇ B ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, C ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। 1 ਦਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1 ਤੇ 1 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 1 1, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨੋਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ 1 1 ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ 1 1 ਇਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, 1 1 ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ। 1 1 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, 2 2 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, 3 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 1 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰ ਨੂੰ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 1 2 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 1 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰ ਨੂੰ, ਬਟ 1 1 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਬਟ ਨਾਈਦਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨੋਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 2 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, 1 3 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਦਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਦਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 1 ਤੇ 3 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 1 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, 2 2 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, 3 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਦਾ ਹੈ ਬਟ 2 1 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ ਬਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ 1 1 2 2 3 3। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਦਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, 2 ਦਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, 1 3 ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ 1 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ 2 1 ਵੀ ਲਿਖਦਾ, 2 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 3 2 ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਆ ਗਿਆ, 2 3 ਆ ਗਿਆ, ਬਟ 1 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਨੀਚੇ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀ ਦਾ ਤੇ ਈ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਈ। ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ,
ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਐਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਕਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਕਸ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ ਦਾ ਸਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਸਨ ਆਫ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ ਤੇ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਆਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਈ ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜ਼ੈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਆ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਆ ਤੀਸਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਦਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜ਼ੈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ A ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਸਕੇਅਰ ਇਨ ਸੈੱਟ ਆਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ A ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ B ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਈਦਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨੌਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੌਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ a ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ a ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਕੇਅਰ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4, ਤੇ 2 ਕੀ ਹੈ 2 ਦੇ ਸਕੇਅਰ 4 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਰੂ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 0.3 ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.3 ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 0.3 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ 0.3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ 0.3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0.3, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ 0.09। ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ 0.3। ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ 0.30, 30 ਹੋ ਗਿਆ 30, ਇਹ ਕਿੰਨਾ 0.09। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਜੇ 1/2 ਲਿਖ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1/2 ਦਾ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1/2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1/2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1/4। ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ R ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ ਫॉर ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਊਬ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਏ ਬੀ ਦਾ ਕਿ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a + 1। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a + 1, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ a ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ b ਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ b ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ b ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ b ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 4। 4 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 5। 5 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 6। 6 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 7, ਬਟ 7 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
बन जाएगा रिलेशन। हुण ये रिलेशन गिवन अपने कोल, इत्थों ही चैक कर लो, देख के पता लग रहा देखो इस दे विच कि ना तो ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव आ, क्यों, क्योंकि 1 1 है नहीं, 2 2 है नहीं, 3 3 है नहीं, 4 4 5 5 6 6 कुछ भी नहीं, ना ही ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि जो 1 2 आ गया तो 2 1 होना चाहिए सी, वो है नहीं। फिर की है, ना ही यह रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 2 आ गया, 2 का 3 नाल आ गया, फिर 1 तो 3 का होना चाहिए सी रिलेशन, वो भी है नहीं। तो बस ये सिंपल की है, इस तरीके नाल ही आप चैक कर सकते हैं जदों भी अपने कोल जो एलीमेंट ने, नंबर ऑफ एलीमेंट किसी सैट के वो लिमिटेड होणगे, तो आप की है सैट बना के देख सकते हैं। अदरवाइज जो सीधा आपू जरनल कहा होंदा तो उत्थे आपां नूं की है फिर जो जरनलाइज करना पैंदा हुंदा। तो चलते हैं अगले सवाल के उपर, आप चलते हैं अगले पार्ट के वल, जिस दे विच आपां पढ़ांगे फंक्शनस की होंदे आ। तो देखो आपां की है, सब तो पहला आपां सैट्स पढ़िया सी, सैट्स तो मिल के दो सैट नूं जो आपां की है कंबाइन करते हैं, या कह लो दो सैट्स तो की बन जाता अपने कोल कार्टीजियन प्रोडक्ट आपां पढ़ते हुंदे आ, कार्टीजियन प्रोडक्ट। तो इस कार्टीजियन प्रोडक्ट नूं जदों इसका की है सबसैट आपां लै लैंदे आ, तो अपने कोले की बन जाता, रिलेशन बन जाता। ठीक है, दो सैट्स ने ए ते बी, उन्हों का कार्टीजियन प्रोडक्ट करिया जो कि होंदा ए क्रॉस बी, उस दे विचों आपां कंडीशन लगा दिंदे हुंदे आ कोई भी, ठीक है, कि ग्रेटर दैन लैस दैन कुछ भी आपां कंडीशन लगा दी, तो वो की बन जाता अपने कोल रिलेशन बन जाता, जो कि कार्टीजियन प्रोडक्ट का अगे सब सैट होंदा। हुण रिलेशन के उपर भी जे आपां कुछ होर कंडीशन लगा दीए, की कंडीशन लगावांगे वो डिस्कस करांगे अगे, तो अपने कोले की बन जाते हैं वो फंक्शन। मतलब जो सारे फंक्शन होंदे आ वो होंदे की ने, रिलेशन ही होंदे ने। ਉਹੀ दो सैट ने ए ते बी, उन्हों के विचकार की होगा कुछ वैसे रिलेशन ही होंदे आ, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंदे। ठीक है, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं बनते, हाँ सारे जो फंक्शन होंदे आ वो की होंदे आ, कोई ना कोई रिलेशन ही होंदे आ। ठीक है, जिमें की है फंक्शन का एक मैं सैकंड नाम दस दिना, इसनूं मैपिंग भी कह देंगे आपां, मैपिंग कह देंगे आ, कोरेस्पोंडेंस भी कह देंगे आ। तो की है, मान लो इत्थे की ने कुछ ए सैट के एलीमेंट ने, इत्थे की है बी सैट जिस दे एलीमेंट ने 2 4 6 8 10। हुण कंडीशन की होंदी अपने कोल, जे आपां की है इत्थे फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ीए, तो डेफिनेशन ये होंदी आ कि की होंदा फ्रॉम सैट ए टू बी, जे आपां फंक्शन लै रहे हैं तो वो की होंदा कुछ कलैक्शन ऑफ रूल्स, कलैक्शन ऑफ रूल्स होंदा। ते की रूल होंदा कलैक्शन ऑफ रूल्स, की कहंदा आपां नूं कि ईच एलीमेंट इन एक्स इज एसोसीएट विद यूनीक एलीमेंट इन वाई, यूनीक एलीमेंट इन वाई। दो चीज़ां इत्थे अपने कोल होंदियां ने। पहला तो उन्होंने कहा कि ईच एलीमेंट एक्स इन एक्स, मतलब कि इत्थे जे अपने कोल कोई भी सैट है, जे आपां ए लै रहे हैं तो ए दे लई जे आपां की है इत्थे एक्स लै रहे हैं, कई बार की है क्योंकि फंक्शन दे विच इस नूं एक्स मन लैंदे आ, इस नूं वाई मन लैंदे आ, इस दे जो एलीमेंट ने इन्हां नूं ही स्मॉल एक्स कहने आ। कहने का मतलब की है कि इस दे जिन्ने भी एलीमेंट ने, एक तो उन्हों की मैपिंग होनी चाहिए इधर किसी भी एलीमेंट के नाल। ठीक है, इन्हों के विच ये ना होवे कि जे इत्थे 6 आ, इसकी इधर किसी नाल मैपिंग ही है नहीं। ठीक है, इधर जिन्ने भी एक्स के विच एलीमेंट ने, जिसनों आपां की है इसकी डोमेन कहने हुंदे आ। ठीक है, इत्थे की है इसनूं प्री इमेज कह दिंदे आ, प्री इमेज कह दिंदे आ, इसनूं कह दिंदे आ इसकी इमेज, या आपां कहने हुंदे आ कोडोमेन और रेंज। तो इस दे विच जिन्ने भी एलीमेंट ने जिन्होंने आप समॉल एक्स के नाल डिनोट कर लो, जिस नाल भी डिनोट कर लो, बस कोई भी एलीमेंट इस तरीके दे नाल एम्पटी नहीं होना चाहिए कि उसकी मैपिंग इधर नहीं हो रही। पहली कंडीशन तो यह होंदी आ कि ईच एलीमेंट एक्स इन एक्स। ठीक है, ईच एलीमेंट हरेक की मैपिंग होगी। दूसरा की है कि इधरों जो एलीमेंट आ इन्हों की इधर यूनीक एलीमेंट के नाल होगी। मतलब इत्थे ये आ कि जिमें 1 आ, 1 की जे 2 नाल मैपिंग हो रही आ, तो 1 की 4 नाल इस तरीके नाल नहीं एलीमेंट मैपिंग होनी चाहिए।
दूसरी कंडीशन अपने कोल हुंदी आ ਇਹ बस। इस तो बाद की है आप एक दो एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लाँगे, बट फिलहाल लिए की आ इन्ना ही समझ लो, दो कंडीशन तुहानूं समझ आ गई होनियां। बाकी इस तरीके नाल ये चीज़ हो सकती है कि 4 दी 6 नाल आ, 5 दी भी 6 नाल। ठीक है, इत्थे की है देखो, इनू जो होर समझना होवे तो ये मान लो कि ये चीज़ की है अपने कोल इनपुट वैल्यू आ, ये की है आउटपुट। इनपुट तो की है देखो, एक वैल्यू इनपुट की आपां ने, एक वैल्यू में इनपुट किया तो अपने को हो ही नहीं सकता कि उतों दो अलग अलग रिजल्ट किमें आ जाएंगे, दो अलग अलग रिजल्ट नहीं आ सकते इक्को वैल्यू तो। कंसैप्ट में होर आप की है ज़्यादा डिटेल समझने के लिए, एक की है मैं सैट ले लिया तो इस तो की है कुछ का रिलेशन बना ले, तो आपने चैक करने कि जो ये रिलेशन ने ये फंक्शन ने या नहीं, फंक्शन बना रहे हैं या नहीं। किमें चैक करांगे, देखो सब तो सौखा तरीका यही हुंदा कि की है इस तरीके दे नाल इन्हां दी मैपिंग करा के देख लो। इधर की है 1 2 3, इधर भी किया जाएगा 1 2 3। पहला की है देखो 1 दी मैपिंग किस दे नाल हो रही है, 2 दे नाल। 1 दी मैपिंग 2 दे नाल, 2 दी मैपिंग किस दे नाल हो रही है, 3 दे नाल, ते 3 दी मैपिंग किस दे नाल हो रही है, 1 दे नाल। तो देखो हरेक एलीमेंट की हरेक एलीमेंट के नाल मैपिंग हो रही है, तो किसी भी एक एलीमेंट की इधर 2 दे नाल मैपिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब की है ये फंक्शन होएगा। जे सैकेंड देखिए तो अपने को की है इत्थे 1 दी मैपिंग की है 1 दे नाल, पहला मैं लिख लेना 1 2 3 1 2 3। 1 दी मैपिंग 1 दे नाल, 1 दी मैपिंग 2 दे नाल। ठीक है, हुण देखो 1 पुट करके 1 भी आ रहा, 1 इनपुट तो की आ रहा है, 2 आउटपुट भी आ रही है। तो ये चीज़ की है पॉसीबल नहीं होंगी, तो यह जी फंक्शन की डेफिनेशन आ उन्होंने की कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जो रूल किया सी आपां ने वो रूल नूं की रही है, तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है। ठीक है, सो तीसरे दे विच देखते हैं 1 2 3 1 2 3। तो इत्थे की है 1 दी मैपिंग 1 दे नाल, 2 दी मैपिंग 2 दे नाल, 2 दी मैपिंग 3 दे नाल, ते आ 3 की है एम्पटी बच गया। तो ये भी की है फंक्शन की वैल्यू जो कहा सी ना कि ईच एलीमेंट इन एक्स, जिहड़ा इस दे विच की आ हरेक एलीमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। तो इत्थे की है ये भी की है फंक्शन की जी वैल्यू है उसको की कर रही है, ब्रेक कर रही है। इत्थे भी ब्रेक कर रही है ये, जे चलो ये नहीं भी दिता होंदा, कला इन्ना भी दिता होंदा तां भी ये फंक्शन नहीं होना सी। ठीक है, हुण चलते हैं इस तो बाद कि टाइप्स ऑफ। हाँ जी, सो हुण आपां चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के वल, तो बिल्कुल आसान आ ये। पहला आप देख लें ऑन टू फंक्शन, या कह लो इसमें कह दें सरजैक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन टू की होंदा देखो कि जे आपां की है ए ते बी की मैपिंग करा रहे हैं, या इत्थे की है एक्स ते वाई की मैपिंग करा रहे हैं, तो एवरी एलीमेंट ऑफ वाई, इसकी जो डेफिनेशन होंदी है कि इस दे विच आपां ने सिर्फ वाई नूं देखना होंदा कि एवरी एलीमेंट ऑफ वाई हैव एट लीस्ट 1 इमेज वैन प्री इमेज इन एक्स। मतलब कि वाई दे विच जिन्ने भी एलीमेंट ने उन्हां दी घट्टो घट्ट एक इमेज इधर जी प्री इमेज होंदी है एक्स दे विच वो होनी चाहिए आ, या वो जिहड़े वाई दे एलीमेंट ने वो की है घट्टो घट्ट एक एलीमेंट जिहड़ा एक्स दे विचों उसदी इमेज होने चाहिए ने। जे सिंपल लैंगुएज दे विच कहा मैं कि इस दे विच जो मैपिंग करांगे आपां वाई वाली साइड कोई भी एलीमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है, बस ये सिंपल जा लॉजिक होंदा। जे इत्थे मान लो कि है इस तरीके नाल आ गया कि 6 तक मैपिंग हुई हुई है, मान लो 7 कला एम्पटी पिया, तो मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू है नहीं गा। जे इस तरीके नाल आ तो यह फंक्शन की है ऑन टू होगा, तो जिहड़े फंक्शन ऑन टू नहीं होंदे उन्हां नूं आपां कह दिंदे हुंदे आ इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन, इनटू किहड़े हुंदे ने विच आर नॉट ऑन टू। ठीक है, बस इस दे विच आपां ने एक्स नहीं देखना, हो सकता इधरों की है इस तरीके नाल होवे कि मतलब ਇਹਦੀ मैपिंग भी 2 नाल आ, कोई होर एलीमेंट आ उसकी भी 2 नाल आ, उस आपां ने वो चीज़ नहीं देखनी। सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि वाई दे विच जिन्ने भी एलीमेंट ने हर एक की जिहड़ी मैपिंग आ वो किसी ना किसी इधर एक्स दे विच होनी चाहिए, घट्टो घट्ट एक दे नाल होवे, ज़्यादा नाल भी हो सकती आ। ठीक है, इस तो बाद 1 1 जो फंक्शन होंदा यह नाम तो ही पता लगता, देखो 1 2 1 मतलब कि जो एक एलीमेंट आ एक्स का उसकी की है इधर वाई दे एक एलीमेंट नाल ही मैपिंग होवे। ठीक है, इस तरीके दे नाल मैपिंग होएगी तो आपां की कहांगे ये फंक्शन की है 1 1।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 1 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬਚਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਨ ਟੂ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ x ਦੀ ਇੱਕ y ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ x ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਇਨ y, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਨ ਟੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 1 ਓਨ ਟੂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ 1 1 ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਨ ਟੂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਅਤੇ ਓਨ ਟੂ ਦੋਨੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 1 ਓਨ ਟੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਨ ਓਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਓਨ ਟੂ ਹੈ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 1 1, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 1 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ 1 2 3, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ 1 2 3। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਨ ਟੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਓਨ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1 1 ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਪਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 1 ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ 1 1 ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਓਨਲੀ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ y, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ y ਕਹੀਏ ਇਸ ਨੂੰ x ਕਹੀਏ ਤਾਂ y ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ y ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਓਨਲੀ 1 ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ f(x) ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਇਜ਼ 1 1 ਬਟ ਨੋਟ ਓਨ ਟੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਓਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਦੇਖੋ f(x) ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x। ਹੁਣ x ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 2 ਜ਼ਾਰ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ y ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਓਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 3 5 7 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਨ ਟੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨ ਟੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਲਈ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨੋਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵੈਦਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ 1 ਓਨ ਟੂ ਔਰ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਨ ਟੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, -2 -1 0 ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਨੰਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਨੰਬਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, 0 ਲਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ -2 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ -2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4 +1 ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਜੋ -2 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ -1 ਤਾਂ -1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ +1 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 0 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 0 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ 0 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ 1 + 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 1 + 1 2, ਤਾਂ 1 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਓਨ ਟੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਓਨ ਟੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋਟ ਓਨ ਟੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਇਹ ਨਾ y, ਇਹਨੂੰ x ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ y ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਇਨ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ -2 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ -1 ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਇਮੇਜ, -1 ਐਂਡ 1 ਹੈਜ਼ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 1 1 ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਓਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ x1 x2 ਜੋ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ fx1 ਤੇ fx2 ਕੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ y ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇੱਕ x1 ਇੱਕ x2। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ fx1 ਹੈ ਜੋ ਤੇ fx2 ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਨੰਬਰ ਕੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, 1 1 ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
पर आपां की है इहदे विच वैल्यूआं पुट करके देखते हैं। हुण x1 की जगह की लिखता इत्थे 2x1 लिखता, ठीक है। x की जगह की कर दो, बस x1 कर दो, तो इत्थे की बन जाएगा ये 2x1। जदों आपां की है x2 पुट करिया इत्थे x की नूं x2 करता, इत्थे x की जगह की करता x2 करता, तो 2 दे नाल 2 कैंसल हो गया, तो x1 भी किहदे इक्वल आ गया, x2 दे इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी वैल्यू की है अपने को अलग अलग नहीं हैगी, एक ही वैल्यू आ, ठीक है। x1 तो x2 इक्वल ने, fx1 तो fx2 इक्वल ने, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। 1 1 है ये, क्योंकि इत्थे अपने को जी डोमेन है इसकी तो जी रेंज है वो रियल टू रियल है। तो इस दे विच की है, जो तुसीं बना के भी देखोगे तो हरेक दी की आ जी इमेज होएगी उसकी एक प्री इमेज की एक ही प्री इमेज होएगी, तो हरेक प्री इमेज की एक यूनीक इमेज होएगी, ठीक है। तो इवें 1 1 चैक करते होंगे आ, बस जे ये इक्वल आ जाता 1 1 है, आप कहांगे कि f इज़ 1 1। जे ये इक्वल नहीं आए या आपको पता लग जाए कि इत्थे दो अलग अलग वैल्यू आप पुट करते हैं, उन्होंने सेम वैल्यू आ जाएगी, तो की है वो फंक्शन फिर 1 1 नहीं होएगा। जिमें यही चीज़ की आप अगले सवाल के करते हैं, देखो जिथे आपू की कहा कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इत्थे आप किवें चैक करांगे, हुण इस सवाल पहला मैं 1 1 समझा दूँगा तुहानूं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो आप उही चीज़ करांगे कि लैट कर लो x1 x2 दो नंबर ने जो बिलोंग कर रहे हैं अपने को R नूं, आपां की करांगे इस तो बाद fx1 नूं इक्वल रख लांगे fx2 दे, ठीक है। जिहड़ी कि हो जाएगी आ देखो कि जे आपां की है x1 -1 ले लीए, इत्थे की ले लीए +1 ले लीए, ਜਾਂ की है -2 ले ला मैं इत्थे +2 ले ला, तो क्योंकि -2 का स्केयर भी की बनेगा 4 +2 का स्केयर भी की बनेगा 4। तो इत्थे की है देखो fx1 तो fx2 तो इक्वल आ गया, बट जिहड़ा x1 तो x2 आप ले रहे हैं ਇਹਦਾ नहीं आपस में इक्वल, तो इत्थे आप कहांगे कि f इज़ नॉट 1 1। हो सकता है तुहानूं एक दो बार ना समझ आए, क्लास नूं दोबारा देख लिओ, तो इस दे नाल दे कुछ क सवाल ने वो प्रैक्टिस करके देखियो, फिर तुहानूं पता लग जाएगा। जे बिल्कुल बस इस तरीके नाल ही तुसीं ने कॉपी ही करना, नकल करनी है, ठीक है। तो इस तरीके नाल आपां चुंडू किवें चैक करांगे, आपां इत्थे लिख लांगे कि लैट कर लो कोई y है जो इसकी डोमेन नूं बिलोंग कर रही है, ठीक है। y बिलोंग टू R। हुण इत्थे की लिखांगे कि y नूं की लिख लांगे आपां fx0 दे इक्वल लिख लांगे इत्थे, जिवें आपां उत्थे fx1 ते 2 लिखदे आ 1 1 दे लई, इत्थे आपां की लिख लिया fx0 दे, तो यदि जे वैल्यू पुट करिए तो बस x नूं की रिप्लेस कर दो तुसीं x0 दे नाल या x0 दे नाल रिप्लेस कर दो, तो ये की बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x0। हुण इत्थों की करनी आपां ने जो ये x0 कहा होया इसकी वैल्यू फाइंड करनी आ, ठीक है। मतलब जो भी इत्थे फंक्शन होएगा अपने कोल उत्थे आपां ने x की वैल्यू फाइंड करनी हुंदी आ इन टर्म्स ऑफ y, तो इत्थे चैक करना हुंदा कि y की जे आपां कोई भी वैल्यू पुट करांगे उस दे वास्ते x की है, पहली गल तो डिफाइंड होएगा या नहीं, दूसरी की है x दियां सारियां वैल्यू आ सकदियां ने, पॉजिटिव नैगेटिव जो भी वैल्यू आपां नूं चाहीदी आ, जो भी इसकी डोमेन दे विच आ वो सारियां वैल्यू आ सकदियां ने। तो इसका मतलब कि बस उत्थे ही ये फंक्शन की हो जाता हुंदा ऑन टू हो जाता हुंदा। बाद दे विच की आपां एक वैल्यू इहदी पुट करके देख लैंदे हुंदे आ कि x0 कितना y/2 दे, इस नूं जे मैं इत्थे पुट करदा इत्थे तो अपने कोले की आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 2, x0 की वैल्यू कितनी आई है y/2, तो ये कट के कितना आ जाएगा y दे इक्वल आ जाएगा, तो आप लिख देंगे कि f इज़ ऑन टू, ठीक है। बस ये एक प्रोसैस होंदी है निक्की जी। इस तो बाद की है जे की है हुण इत्थे नॉट ਲਈ चैक करना होवे तो उत्थे इन्ना कुछ करन दी लोड़ नहीं, आपां सीधा लिख दांगे कि फॉर y इज इक्वल टू -2, जे की आपां इत्थे जो इसकी रेंज है y इज इक्वल टू -2 है, हैज़ नो प्री इमेज इन
x ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਆ y ਹੈ, ਇਹ x ਆ, ਤਾਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ -2 ਲਿਖਣਾ, -1 -3, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ -2 ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਦਾਂਗੇ f is not on to, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1 ਜਾਂ on to ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ x2 y ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ f ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ g ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ y2 z ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ f, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਪਿੰਗ x2 y ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ y2 z ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ x ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ x1 x2 x3 ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, y1 y2 y3 ਕੁਝ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, z1 z2 z3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, y ਇਨਪੁਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਜੋ z ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ x ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਮਿਲ ਜੇ, z ਮਿਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ x ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, y ਦਾ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ, x ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੇ, z ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ f(x) ਕੀ ਹੈ 2x ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ g(x) ਕੀ ਹੈ x²। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 1 2 3 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ a ਇਨਪੁਟ ਆ 1 2 3। ਫਿਰ ਇਹੀ 2 4 6 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 4 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 16 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 36। ਬਟ ਹੁਣ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਗੋਫ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੋਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ g of f(x) ਗੋਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੋਫ g of f(x), ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਫੋਗ f of gx, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਫੋਫ f of fx, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਗੋਗ g of gx, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ g of fx ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ, ਆ ਦੇਖੋ g fx ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x, fx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ 2x। ਹੁਣ g ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ 2x ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। x ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, 2x ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ x ਸੀ, ਬਟ 2x ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 4 ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ x ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੋਫ ਆ ਗਿਆ ਇਨ x। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 4x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ 2, 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4, 4 4 ਜ਼ਾਰ 16, ਤਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 16 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 4x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 9, 9 4 ਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 36। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 36 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਫ ਜੋ ਹੁੰਦਾ g ਆਫ fx, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ f ਆਫ gx, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫੋਫ ਜੋ ਹੋਏਗਾ f ਆਫ fx, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੋਗ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ g ਆਫ gx। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਇਫ f ਐਂਡ g ਆਰ 1 1 ਦੈਨ ਗੋਫ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 1 1। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ f ਤੇ g, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ 1 1 ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਫ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ 1 1 ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਨ ਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਫ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਓਨ ਟੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਗੋਫ ਇਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ g ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ 1 ਦੀ 2 ਨਾਲ, 3 ਦੀ 5 ਨਾਲ, 4 ਦੇ 5 ਨਾਲ, g ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋਫ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਕੀ ਆ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ f ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ g ਫੰਕਸ਼ਨ। f ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 3 4, ਤੇ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1 2 5, ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ ਆ 1 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ 2 ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 4 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ g ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, g ਦੇ ਕੀ ਨੇ 1 2 5। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਜੋ g ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਮੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ g ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਧਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ 1 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ 3 ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 5 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਗੋਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਸੌਖਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੋਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਇਨਪੁਟ ਆਏਗੀ, ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਦੇਤਾ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਲਿਖਣਾ 1 ਤੇ 3, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5, 5 ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 1, ਮਤਲਬ 3 ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ 1 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ 4 ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 5, ਤੇ 5 ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 1, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 1। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੋਫ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ g ਆਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ f x, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ g ਆਫ ਪਹਿਲਾਂ f1 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ f ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ f1 ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ g ਆਫ f3 ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ g ਆਫ f4 ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ f1 ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ f1 ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2, ਤਾਂ ਮਤਲਬ g ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 2। f1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 2 ਹੈ ਨਾ,
तो F3 की वैल्यू की है 5, तो G की हो गया 3, तो F4 की वैल्यू की है 5, तो G की हो गया इत्थे 5। हुण G2 ते देखो की आ रहा, G2 ते देखो आ रहा 3, G की है इस तो बाद 1 ते कितना आ रहा 3, तो 5 ते कितना आ रहा 1। सॉरी इत्थे की सीगा F3 ते कितना आ रहा 5, 4 ते भी कितना आ रहा 5, तो जी आपां की देखांगे 2 ते कितना आएगा 3, 5 ते कितना आएगा 1, तो F4 ते भी कितना 5 ही आ रहा सी, तो 5 ते कितना आएगा 1, तो मतलब कि 1 3 आ बन गया, 3 1 ये बन गया, 4 1 ये बन गया, तो ये आ जाएगा गॉफ। अगले सवाल के उपर चलते हैं। जो कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो क्लास में दोबारा तो देख लो, पॉज करके खुद सॉल्व करके देख लो। हाँ जी, एक सवाल आप होर देख लें जिस दे विच की पूछा गया आपां नूं कि फाइंड करो गॉफ एंड फॉग एंड गॉफ एंड दैन शो दैट फॉग इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ। ये चीज़ आपां ने फाइंड करनी है, तो आपां इसदा FOF फॉफ GOG गॉग भी फाइंड करके देख लांगे। फंक्शन की दिते ने आपां नूं FX दे रखिया, GX दे रखिया। पहला की फाइंड करना आपां ने फॉग मतलब F ऑफ GX, मतलब F दे विच पहला की करो GX की वैल्यू पुट करो। F GX की वैल्यू की है देखो 3x स्केयर, तो इस पूरे की जगह की लिख लो 3x स्केयर लिख लो। हुण F की बन गया अपने को x की जगह 3x स्केयर बन गया, तो इसका मतलब x नूं किस दे नाल रिप्लेस कर दो 3x स्केयर दे नाल। ठीक है, x नूं किस दे नाल रिप्लेस करांगे cos 3x स्केयर बन जाएगा। ये अपने को की आ गया फॉग आ गया। हुण इत्थे देखते हैं गॉफ। गॉफ मतलब की होएगा G ऑफ FX। G ऑफ FX का मतलब की है, हुण इत्थे आपां ने FX की वैल्यू पुट करनी है जो कि है cos x। G FX की जगह की पुट कर दो cos x पुट कर दो, तो हुण G का की बन गया इत्थे x की जगह cos x बन गया, तो मतलब इत्थे x स्केयर सी की बन जाएगा cos x का स्केयर। 3 का देखो बाहर आ, x नूं आपां ने चेंज करना किस दे नाल cos x दे नाल, तो cos x का स्केयर इस तरीके नाल, मतलब ये बन जाएगा 3 cos स्केयर x। तो ये क्लीयरली आपां नूं दिख रहा कि फॉग इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ। ठीक है, हुण जे ही की है इत्थे आपां ने फॉग फाइंड करना होवे F ऑफ FX। ठीक है, F ऑफ FX फाइंड करना होवे तो किवें फाइंड करांगे F ऑफ FX फॉग। पहला की करो F दे विच FX की वैल्यू की है वो पुट करो, इत्थे x नूं किस दे नाल रिप्लेस कर देंगे cos x दे नाल, सॉरी FX की जगह की पुट कर देंगे cos x पुट कर देंगे इस तरीके दे नाल, क्योंकि FX की अपने को cos x था। हुण x नूं किस दे नाल रिप्लेस करता cos x दे नाल, x नूं किस दे नाल रिप्लेस करता cos x दे नाल, तो इत्थे की बन जाएगा अपने को cos, तो जो इत्थे cos दी x आ देखो ये की बन गई अपने को cos x बन गई, तो cos दे विच की है cos x होर आ जाएगा, ये बन गया अपने को फॉग। इस तरीके नाल जे आपां नूं पुछा हुंदा इत्थे GOG गॉग पुछा हुंदा, मतलब G ऑफ FX सॉरी G ऑफ GX पुछा हुंदा, तां किवें पता करांगे GX नूं रिप्लेस करो किस दे नाल 3x स्केयर दे नाल, G ये की बन गया इत्थे 3x स्केयर। हुण G 3x स्केयर मतलब x नूं किहदे नाल रिप्लेस करांगे आपां 3x स्केयर दे नाल, तो इत्थे x की जगह की आ जाएगा 3, x की जगह की आ जाएगा 3x स्केयर, तो एक स्केयर दा अपना सी। ठीक है, ध्यान दे नाल कर लिओ ये, तो कितना बन जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर की बन गया 9, x स्केयर का करांगे x की पावर 4, 9 3 27 x रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा।
ठीक है। सो ये सी अपनी कंपोजिशन ऑफ फंक्शनस। हुण लास्ट टॉपिक अपना बचदा इनवर्टिबल फंक्शनस और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लास्ट टॉपिक के उपर जो कि दिता होया आपां नूं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। हुण इनवर्स देखो नाम तो ही पता लगदा आपां नूं कि जे कोई फंक्शन जिसकी मैपिंग की होवे x टू y होवे, जे इसकी मैपिंग नूं आपां y टू x कर दिए तो वो अपने कोले की हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इतने जी की है अपने को एफ का इनवर्स होएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने को कोई मैपिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6, जे मैपिंग की है इस तरीके नाल की हुई है तो इत्थे फंक्शन की है ये, मान लो जे ये एक्स आ ये वाई, तो एक्स टू वाई है फंक्शन। जे मैं की करा इसनूं वाई टू एक्स करदा, मतलब इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज है वो की बन जाएगी डोमेन बन जाएगी। तो वो की हुंदा फंक्शन का इनवर्स करना आपां उसनूं आखदे हां, ते फंक्शन की बोलांगे वो इनवर्टिबल फंक्शन बोलांगे। बट उसकी एक कंडीशन हुंदी है कि जे एफ की होवे 1 1 होवे ते ऑन टू होवे तां ही वो की होगा इनवर्टिबल होगा, तां ही उसका जिहड़ा इनवर्स है वो एग्जिस्ट करूगा। तो एफ इनवर्स नूं किवें डिनोट करते हैं, एफ के उपर इवें इनवर्स का साइन आपां पा दिंदे हां -1 का। ठीक है, बस ये कंडीशन याद रख लियो कि फंक्शन है जिहड़ा वो 1 1 तो ऑन टू होना चाहिए। हुण क्यों देखो, जे यह फंक्शन ऑन टू ना होया तो अपने कोले की है इत्थे एक खाली बचूगा। जदों आपां की करांगे इसनूं इस तरीके नाल, मतलब कह लो फंक्शन नूं वाई टू एक्स करांगे, सॉरी इस तरीके नाल वाई टू एक्स ही होएगा। हाँ, वाई टू एक्स करांगे तो अपने को ये की बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी, ये की बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी। हुण डोमेन दे विच फंक्शन की कंडीशन हुंदी है एक कि फंक्शन दे विच हर एक जो अपने को वैल्यू हुंदी है एक्स, उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए आ। ठीक है, बट इत्थे 7 की इमेज है नहीं, तो ये की कर रही है फंक्शन की जी डेफिनेशन जो आप कहा सी ना एक सैट ऑफ रूल्स ने उन्होंने की कर रही है, ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है। जे ये फंक्शन 1 1 ना होया, 1 1 ना होया मतलब कि इस तरीके दे नाल हो गया कि 3 की मैपिंग 6 के नाल आ, इस तो बाद 4 की मैपिंग भी की आ 6 के नाल आ, इस तरीके नाल। हुण ये फंक्शन जिहड़ा ये 1 1 है नहीं गा, ऑन टू है, तो इसकी भी जो आप करांगे इसनूं इंटरचेंज करांगे। ठीक है, इसका इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करांगे तो इत्थे की आ जाएगा अपने को ये डोमेन आ होना। तो डोमेन दे विच आपां ने पढ़ियागा कि 6 ते अपने को 3 भी आ रहा, 6 के उपर 4 भी आ रहा, एक इनपुट के उपर 2 आउटपुट नहीं आ सकदियां होंदियां। तो ये भी की फंक्शन की जी डेफिनेशन आ जो ये सैट ऑफ रूल्स होंगे उसनूं की कर रही है, ब्रेक कर रही है। तां करके की आपां लिखते होंगे कि ये फंक्शन इज़ सैड टू बी इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन है जिहड़ा वो 1 1 भी होवे ते ऑन टू भी होवे। तो उसका जे इनवर्स फाइंड करना होवे तो वह बिल्कुल सौखा गा, बिल्कुल ईजी आ। जिवें अपने को की कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3, इस तरीके नाल की है कोई फंक्शन दे रखा, आपां ने फाइंड करना। आपां नूं की दिता होगा इत्थे कि फाइंड करो एफ इनवर्स, इसका की करो इनवर्स फाइंड करो। किवें फाइंड करांगे, पहला तो चैक करो कि एफ इज़ 1 1 है या नहीं। ये पिछे करे आपां ने जो आप चैक किया सी उही चीज़ करनी है, सेम नवा कुछ भी नहीं है ये तो 1 1 होगा ये फंक्शन। फिर आप करांगे चैक कि एफ इज़ ऑन टू है या नहीं। ठीक है, ये फंक्शन जो तुम चैक करोगे तो 1 1 भी होगा तो ऑन टू भी होगा। तो आप लिख देंगे कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स तो एफ इनवर्स की है एग्जिस्ट करूँगा क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है तो ऑन टू भी है। हुण फाइंड किवें करांगे, फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। जो एफ एक्स है इसनूं किस दे इक्वल रख लो, इत्थे वाई दे इक्वल, मतलब आपां की लिखांगे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/3। हुण जिवें आपां ऑन टू चैक करते हुंदे आ कि आपां की करते हुंदे आ उत्थे एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करते हुंदे आ इन टर्म्स ऑफ वाई, तो इत्थे भी वही चीज़ करनी आ, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी आ इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब कि लैफ्ट साइड पर अपने को कल्ली एक्स बचनी चाहिए आ। तो इधर जाके एक ही बन जाएगा 3y बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2।
ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x = 3y - 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹ y 'ਚ ਬਣ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ f ਇਨਵਰਸ y ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ f ਇਨਵਰਸ x ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, f ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ y ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ x ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ f ਇਨਵਰਸ x ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ x - 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ f ਇਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ।